میں نے ایک ریسرچ کیا ہے، ریسرچ میں پتہ چلا ہے کہ مجھے گالی دو جو بھی کہو، لیکن یہی سچائی ہے کہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش مسلم کنورٹڈ ہے. وہ لوگ نوٹ دا ریئل مسلم. بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا از دا کنورٹڈ مسلم. جتنا بھی غلط کے لو یہی سچائی ہے. جتنا بھی اللہ اللہ کے لو تمہارا کچھ نہیں ہونے والا، تم لوگ کنورٹڈ ہو. سمجھ گئے؟ کچھ بھی کے لو کنورٹڈ انڈین مسلم، بنگلہ دیش مسلم، پاکستانی مسلم. میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں، پاکستان بنگلہ دیش انڈیا کا حصہ ہے. انڈیا کے نام ہی بدل دو، ہندوستان کا بھارت رکھ دو. اور بنگلہ دیش کی آزادی کی بات کی جائے، وہ آزادی ملا تھا انڈین انڈین بھارت سینا نے ان کو آزادی دلائی، کوئی مکتی باہنی نے نہیں. مکتی باہنی نے بھارت کی سینا سے مدد مانگی، اس لیے انہیں آزاد کیا گیا، ورنہ نہیں ہو پاتا. پاکستان والے تو ظلم ہی کر رہے تھے. ابھی تو بھائی بھائی ہے. جب غلام تھا پاکستان کا، تب ان کی جو ماؤں کو، بہنوں کو، جو پوروج تھے، ان کی بہو بیٹیوں کو عزت لوٹا گیا. مطلب سیم ہی ہے. پہلے پاکستان آتنکوادی بنا، اس کے بعد بنگلہ دیش بنے گا. وہ لوگ کہتے ہیں غزوہ ہند ہوگا، انڈیا بھارت ان کا ہوگا. بھارت تو ہوگا، لیکن سمجھ رہے ہو، وہ لوگ بھارت کے قبضے میں ہوگا. بھارت برابر بنے گا، اس کا مطلب ہے بھارت ان کے قبضے میں. بھارت ان کا ہوگا تو پاکستان یا بنگلہ دیش نہیں رہے گا، نام بھارت، اکھنڈ بھارت بن جائے گا. آتے ہیں کنورٹڈ لوگ اللہ اللہ بولنے، آئی لو محمد لکھنے پر کیس ہوتا ہے. میں تو کہتا ہوں کیس اسی لیے کہ وہ لوگ کنورٹڈ ہے. آئی لو محمد ریئل مسلموں کو ہی شوبھا دیتا ہے، ناٹ دا کنورٹڈ. کنورٹڈ ہو کے آئی لو محمد کیوں لکھنا بھائی؟ یہ تو تمہاری محمد کے نام پر غلط ہے نا. تم لوگ کنورٹڈ ہو، مطلب دبئی والوں کو بھی کچھ شرم حیا، ریئل دبئی والوں کو، جہاں عرب کے مسلمانوں کو شرم ہے ہی نہیں. بنگلہ دیش کے، انڈیا کے، پاکستان کے لوگ آئی لو محمد لکھ رہے ہیں، ان لوگوں کو شرم ہے ہی نہیں. عرب کے مسلمان کو، وہ لوگ ریئل مسلم ہے اور ان لوگوں کو بڑھاوا دے رہے، مطلب کنورٹڈ کو بڑھاوا دے رہے. جو اصل مسلمان ہیں ان لوگوں کو شرمندہ کر رہے ہیں کنورٹڈ والے. اللہ نام لے کے کہیں پر بم پھوڑ دیں گے، عزت لوٹیں گے بہو بیٹیوں کی. ان لوگ کا یہی کام ہے. حجاب پہنے تو سر جھکاؤ، حجاب نہ پہنے تو گندی نظروں سے دیکھو. مطلب عورتوں کو سمان عزت نہیں دینا، مطلب حجاب پہنے یا نہ پہنے پردہ، عورتوں کو عزت دینا ہی ہے. مطلب چھوٹے کپڑے مت پہنو تو پورے کپڑے پہنو. سالے کنورٹڈ کو کیا سمجھانا ہے؟ جس کا نیچے کا حصہ کاٹ دیا جاتا ہو وہ کہے گا پروش، کہے گا مرد، کہے گا لڑکا. بھلے ہی داڑھی نکلا ہوا ہو، اور جس کا نیچے کا حصہ کاٹا جاتا ہو وہ لڑکا تھوڑی ہوگا. نہ وہ لڑکی ہے نہ لڑکا ہے، دونوں کا ایک ہے. کچھ قسمت سے بچہ پیدا ہے وہ سرو. نسبندی ہونے پر بچہ پیدا ہونا بند ہوتا ہے، لیکن وہ کاٹ دینے پر آپ پروش ہی نہیں ہیں. سمجھ رہے ہو؟ اگر نیچے کا حصہ نہ کاٹا جائے تو آپ مسلم نہیں ہے، اور کاٹ دیا جائے تو آپ پکا مسلمان ہیں. مطلب مسلمان کے ساتھ جہاں جنگ ہوتی ہے، مسلمان یا دوسرے دھرموں کو پہچان کرنے کے لیے
पैंट उतारा जाता है। तो फिर समझ रहे हो, इन लोगों का हाँ यही मुसलमानों का मकसद है। पैंट खोल कर देखो, मुस्लिम है, होलिये से फ़र्क नहीं पड़ता इन लोगों को। पैंट खोल कर देखना है, जितना कलमा बोलो, जितना कुछ बोलो, मुसलमानों का पैंट खोल कर देखना है इन लोगों को कटा हुआ है या नहीं, नीचे का हिस्सा, स्तन बोलो, जो बोलो, और लिंग कटा हुआ होना चाहिए इनका। वो कटा हुआ नहीं है तो आप मुसलमान नहीं है। जितना भी नमाज पढ़ो, टोपी पहनो, मुसलमान का जितना भी धार्मिक काम करो, लेकिन आपका लिंग कटा ना हो तो पक्का मुसलमान नहीं है आप। अगर कटा हुआ हो तो भले ही जितना भी गलत काम करो, नमाज ना पढ़ो, आप मुसलमान हैं, आपको समझाया जाएगा। आपका अगर लिंग कटा ना हुआ हो तो आप पक्का मुसलमान है ये नहीं। समझ रहे हो, मुसलमान बनाने के लिए लिंग कटना पड़ता है। इसका मतलब वो लोग पुरुष ही नहीं ना नारी है, क्या है, दोनों का एक ही हो सकता है। दोनों का एक भी नहीं है, कुछ और ही है। दोनों का अगर पुरुष भी है, नारी, दोनों का ही है होता तो बच्चा भी पैदा नहीं होता इन लोगों का। मतलब उनके पेट में बच्चा होता लेकिन दूसरों की वजह से। वो लोग तो लड़कियों का संबंध बनाकर बच्चा पैदा करते हैं। समझ रहे हो, बच्चा पैदा होता है दूसरों के साथ संबंध बनाकर, लेकिन जो लिंग कटा होता है वो पुरुष नहीं होता ना नारी होता है। ना पुरुष है वो नारी है, कुछ और ही है। दोनों वो बीज वाला होता है वो भी नहीं है, चौथा ही है वो। भले ही दाढ़ी निकला हुआ हो, पुरुष नहीं होता वो। पुरुष नहीं होता वो जो पुरुष की तरह कपड़े पहने, पुरुष की तरह दाढ़ी होते हो। अगर कटा हुआ हो तो लिंग, समझ रहे हो, लिंग कटा होना चाहिए मुसलमान होने के लिए, वरना पक्का मुसलमान नहीं है। बच्चों का कटा जाता है जब सोते होते हो, कितना जुल्म है। इस्लाम में कहा जाता है जो पर्दा है वो सुरक्षित है, जो पर्दा नहीं है उनकी इज्जत लूटा जाता है। भाई ये पर्दा हो ना हो, दिल में इज्जत होनी चाहिए और बताना चाहिए पूरे कपड़े पहनो, ना कि छोटे कपड़े। दूसरे धर्मों में भी बिना पर्दे के भी मान सम्मान औरतों का हो सकता है, ना कि पर्दे से। उनका यही डर लगा रहता है कि मुसलमानों का कोई और मर्द उनके औरत के साथ ना चक्कर चलाए और औरत दूसरे मर्द के साथ संबंध ना बनाए। समझ गए, अगर इस्लाम में औरतों का सम्मान होता तो लड़कों का 4 शादी, औरतों का 1 शादी नहीं होता, बराबरी होता। औरतों का भी 4 शादी, मर्दों का भी 4 शादी। समझ रहे हो, समझो इसको। अगर मर्दों को 4 शादी की इस्लाम में इजाज़त है तो औरतों को भी होना चाहिए, वरना नहीं। वो मतलब 4 शादी का मतलब यही है, एक औरत प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाली है, पेट से है तो दूसरे का इस्तेमाल करो। दूसरा भी पेट से है तो तीसरे का इस्तेमाल करो, और तीसरा भी पेट से है तो चौथे का, और चौथा भी पेट से है तो अपनी माँ का, अपनी बहन का। समझ रहे हो, अब क्या समझ रहे हो, समझो इसे। इस्लाम में तो अब सगी बहनों का अपनी बहनों से ही शादी करने का इजाज़त है। जो रिश्तेदारियों को इज्जत ना दे, अपनी बहू बनाते फिरे, सम्मान बनाते फिरे, वो धर्म नहीं हो सकता, वो औरतों का इज्जत नहीं हो सकता। और मस्जिद में औरतों, हिंदू धर्म में मंदिर में औरतों को पुजारी बनने की भी इजाज़त है, मंदिर में आने की भी इजाज़त है, पूजा पाठ करने की भी इजाज़त है। इस्लाम में नहीं है औरतों का स्थान मस्जिद में, क्योंकि नमाज पढ़ने के लिए जो झुकना पड़ता है, जो पोल्यूशन, क्या बोले, जिस तरह के पोल्यूशन लेना पड़ता है
وہ تو सुहाग रात वाली होता है, समझ रहे हो। जो वो लोग तो मर्द के साथ आकर्षित नहीं होता ना, तो फिर वो लोग तो सच्चे मर्द मानते हैं जिनका लिंग कटा हुआ होता है, वो तो मर्दों के साथ आकर्षित नहीं होता ना, इसीलिए मर्दों को रखा जाता है, औरतों के नहीं। अगर वो उस पोस्ट पर आ गया ना, तो औरतों की पैंट उतारी जाती है, उनकी लुंगी उठाई जाती है, समझ रहे हो। पैंट उठाई जाती है, पैंट उतारा जाता है, औरतों का निस्सा कपड़ा उतारा जाता है, अपनी लुंगी खोला जाता है। अपनी माँ बहनों से शादी करने वाले धर्म कोई धर्म नहीं है। अपनी अगर बाप इस्लाम में बाप माँ को तलाक दे तो औलाद उसे शादी कर सकता है। औलाद का माँ पर शादी करने की इच्छा हो रही हो, हक हो रहा हो, तो बाप तलाक दे, माँ नाजायज़ हो जाएगा, बाप के लिए नाजायज़ हो जाएगा और औलाद के लिए जायज़। मतलब पहले वो माँ होगा उनके, और बाद में पत्नी बेगम अपनी औलाद की बीवी। अबे कुछ तो शर्म करो, दिन काटने वालों। ये सब नहीं, दिन ना काटने पर भी मुसलमान ही रहोगे, काटने से नहीं। हम लोग का मानना यही है, दिन काटो और मुस्लिम बन जाओ।